مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرف الأرض والعجم محمد خير من يمشي على قدمه محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد رويت بالنور طينته محمد لم يزل نورا من الكدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على علمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمات والظلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد طابت مناكبه محمد صغه الرحمن بالنعم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا
لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ضحك للضيف مكرم محمد جره والله لم يضم محمد طبت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو همم محمد ختم للرسل كلهم يا رب يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رحمن الرحيم احفظ لنا شيخنا يا رحم الامين يا الله يا الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله اجمعين سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين علينا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري آمين. واحلل عقدة من لساني آمين. يفقهوا قولي ربي زدنا علما آمين وارزقنا فهما آمين. اللهم اعذنا بالعلم آمين. وزدنا بالحلم آمين واكرمنا بالتقوى آمين. وجملنا بالعافيه يا ارحم الراحمين. آمين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. آمين اتوب علينا يا الله اتوب علينا يا رب انك انت التواب الرحيم. آمين اغفر لنا وارحمنا انت خير الراحمين. اللهم يا من وفق عهد الخير واعانه عليه ذكر اللهم لنا الخير واعنا عليه اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا ولا الى احد من حولك يا رب العالمين. آمين معاشر الحبايب معاشر الحاضرين المستمعين رحمكم الله وحفظكم الله ووفقكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari yang penuh berkah ini di mushola tempat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melindungi kita Amin dari apa yang membuat kita jauh dari Allah. Amin Baik dari maksiat ataupun sesuatu yang sifatnya lau, Amin sia-sia. Allah melindungi kita bukan dengan sesuatu yang mubah tapi dengan sesuatu ibadah yang Amin 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 Ada orang yang dilindungi oleh Allah dari maksiat dan sesuatu yang mubah. Misalnya menjadikan dia tertidur sehingga dia tidak melakukan maksiat. Ada pula orang dengan kesibukan membersihkan rumahnya atau dengan pekerjaannya sehingga mereka tidak melakukan maksiat atau perbuatan yang sia-sia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai seorang hamba-Nya, Allah akan melindungi hamba-Nya tersebut dengan suatu ketaatan. Seperti yang kita rasakan saat ini. Amin Ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin Allah mencintai kita. Amin Allah lindungi kita dari maksiat terutama malam hari ini yang kita kenal. Nasallahu alaihi wasallam Allah memberi hidayah kepada saudara-saudara kita muslim. Di mana malam ini kita termaid syaitan. Malam lebaran syaitan, malam minggu, malam banyak maksiat. Jadi Allah Subhanahu wa taala melupakan kita dari malam tersebut dengan maksiat, tapi Allah menyuruh kita untuk berzikir dan mendekatkan kepada Allah. Kita diselamatkan Allah dari maksiat dengan melakukan suatu doa dan ini suatu nikmat dari Allah Subhanahu
Masyaallah, baik, masyaallah hadirin rahimakumullah, hafizakumullah wa hafizakumullah. Pada malam hari ini kita memasuki yaitu bagian terakhir dari Arkanuddin, yaitu dari hadis Jibril. Kitab ini bernama Syarah Hadis Jibril, yaitu suatu hadis yang menceritakan tentang datangnya malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, menanyakan tentang Arkanuddin, tentang arkannya agama, rukun agama. Rukun agama itu sebagian ulama mengelompokkan 3, ada lagi mengatakan 4 berdasarkan ini hadis. Beliau menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang arkan Islam, kemudian menanyakan tentang arkanul iman, kemudian menanyakan tentang al-ihsan. Semua sudah kita bahas penjabarannya yang disyarahkan oleh Habib Zain bin Smith, hafizahullah ta'ala bil hayatul nafa'anadin tidak ada yamin. Nah, tinggal yang terakhir yang ditanyakan oleh malaikat Jibril setelah dijawab oleh Rasulullah tentang arkan Islam, arkanul iman, tentang ihsan, yaitu antara Allah ka'anaka tarah fa'ilam takun tarah fa'innahu yarah, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan muamalatul qulub, tentang hati, tentang sifat-sifat hati, tentang penyakit hati, tentang ketaatan hati. Semua sudah kita lewati, alhamdulillah. Semoga ada kepahaman, ada manfaat untuk kita. Sekarang masuk kita ke bagian yang keempat, yang sebagian ulama mengatakan ini pun termasuk arkanuddin, termasuk harus kita yakini, kita ketahui, kita yakini, kita tahu sebagaimana arkanul Islam, syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah, itu salat, itu zakat, wa hajjul bait, al-isfa'il fadilah, atau arkanul iman, yaitu untuk billah, malaikat tubuh rasulullah, bidumin akhir, bidumin syafai, bidumin min Allah, ataupun ihsan, yang dikatakan tadi tentang Allah Ta'ala tertarah, fa'ilam tertarah, fa'innahu yarah. Ini semua harus kita ada pada diri kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim. Ditambah lagi, termasuk al-Imam Al-Alama Abu Bakar bin Ali Masyhur, dia dalam kitabnya dia mengatakan dengan tegas arkanuddin arba'ah. Coba jadi memang dari dulu 3 itulah arkanuddin. Dia mengatakan berdasarkan hadis 4. Apa itu? Terutama di zaman sekarang kita harus mengetahui, mengenali bahwa tentang alamatus sa'ah, tentang tanda-tanda hari kiamat. Kenapa? Karena dalam hadis itu malaikat Jibril pun bertanya tentang hari kiamat. Setelah dijawab oleh Rasulullah tentang 3 rukun tadi, arkanuddin, arkanul Islam, arkanul iman, arkan dan ihsan, lalu malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat ya Rasulullah? Pertanyaan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Maka Rasul menjawab, ma mas'ulun anhu bi'a'lama min sa'il. Ma mas'ul anha bi'a'lama min. Tidak ada yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya, Rasulullah. Sama-sama tidak tahu kita. Memang Rasulullah ini ilmuullah, yang tahu kapan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah Subhanahu wa taala dengan lutuf dan rahmat dan kasih sayang Allah berikan tanda-tanda itu. Allah berikan tanda-tanda untuk kita berpikir. Kalau kita ini sekarang sudah hidup di zaman yang mendekati daripada hal tersebut, dan kita akan mengalami hal-hal yang lebih berat lagi sampai mendekati hari kiamat. Dan yang begitu, kemudian setelah dijawab oleh Rasulullah yang lain dan bertanya bersama-sama dia tahu, maka dia minta kepada Rasulullah, apa tanda-tandanya? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW banyak dari hadis-hadis lain Rasulullah menyebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat banyak. Cuma dalam hadis ini 2 yang dijawab oleh Rasulullah SAW. Yang tadi kata Rasulullah, kalau kau menyaksikan wong-wong yang tadi miskin, tak bersendal, penggembala kambing itu berlomba-lomba bangun rumah, bermegah-megah dengan rumah. Nah itu tanda itu sudah mulai nampak. Banyak bunyi itu masing-masing kalau kita tengok sekarang. Cuma ngomong miskin kita mau kau punya malah penghidup. Orang dulu tidak punya, sekarang semua dulu. Kita ukuran dari dulu kita punya kakeknya di si rumah itu sampai cucu masih tinggal di situ. Minyali, rumah itu banyak tinggal kosong. Anak masing-masing punya wadada. Masing-masing punya wadada. Ada yang bangun, ada yang beli itu turun tanda. Ada yang punya kemegahannya. Mobil sudah pacak didapatkan dengan tanpa masing-masing punya wadada. Ini sudah berbeda, dan nanti saat datang ada lagi orang miskin menjadi kaya dengan jarak semacam yang tak dengan sesuatu yang halal, dengan sesuatu yang tidak dihalalkan Allah, mereka berlomba-lomba memperkaya.
Kemudian yang kedua di sini dalam hadis Rasul menyebutkan tanda alamat yang kedua yaitu kalau menyaksikan seorang ibu melahirkan tuannya. Seorang ibu melahirkan tuannya. Ini memang banyak penafsiran ulama, yaitu seorang yang dinikahi oleh seorang yang merdeka, lalu lahirlah seorang anak, maka ibu ini jadi hamba saya buat anak tadi. Anaknya melok jadi merdeka, jadi tuan. Nah itu wallahu alam apakah akan hidup lagi perbudakan pada akhir zaman, wallahu alam. Tapi ulama sebagian menafsirkan yaitu yang sudah banyak zaman sekarang. Apa anak memperbudak hukum? Banyak sudah. Hukum balik yang gampang dia duit, ngaso dia nampung hukumnya, nak bilang ngaso dia yang ngatur caranya. Padahal dia lupa, kalau dia itu berasal dari mana? Susahnya sampai yang punya di lupanya. Ngaso hukum itu berjasa. Dia berjasa sama hukum. Kadang-kadang misalnya ngaso dia menunjuk jasa besar. Bumi itu numpang, mau gitu. Ya, jadi kalau dia nak bilang anak dia dicopet oleh gedenya, ibunya lewat, itu dari mana sama ibu. Ibunya yang kasar gitu sama budak. Banyak macam itu, banyak. Model anak dari itu kita pergi kantor, di pasar, kan banyak orang pergi model pengaruh luar ini. Anak itu gedenya, pokoknya maaf lakuin. Memang ada mungkin karena darurat, karena darurat terpaksa orang tua campur tangan mau si cucu. Mungkin itu ada kondisi-kondisi itu, tapi kadang-kadang bukan karena kondisi itu. Contohnya kok lanangnya hidup, bininya nggak hidup, ini nggak bisa dikatakan darurat macam ini. Kalau memang lanang tidak mencukupinya hidup, itu harus berusaha dulu sampai semaksimal mungkin. Mindari kadang-kadang sudah hidup masing-masing hidup pasti kekurangan. Anaknya sebenarnya itu gimana dulu, aku bisa jadi pembantu, yang hidup bukan orang yang pembantu, dan siapa pembantu. Kalau bantu kerja sholat, ya sudah maaf, anak kita tidak lagi sholat. Kalau tidak mampu hidup mati siapa? Gedenya. Gede yang dari sana duduk sejadah, baju ini semayangnya ini ngepel kencing, memberi kotoran budak tengah rumah, nyuci karpet, kencing budak, nyuci ke pokok, balik lagi. Nah, kalau darurat itu sudah mungkin dengan keriduan kuat itu tidak akan mengaku. Tapi ada orang aku bilang, tanpa terasa dia ngasuh, apalagi model buku tadi melok dia. Setelah maaf, lalu rumah wis terjual, akhirnya sudah ikut milik kita bela. Sudah tinggal di rumah, diaturnya ibunya tadi. Nah itu yang dikatakan Rasulullah tadi. Anak sudah berbudak, berumur, tanpa kita sadari itu. Padahal tanpa kita sadari. Model dari itu, dia pergi kantor, lakinya begini ke kantor, anak sama rokok. Kebetulan, kamu belum tua juga. Kadang-kadang dia lagi tidur kan, kemudian dari tembokan, dari ke depan, nyampak, lecet, balik ke mana, aku lecetnya mana? Mana ini yang mana minta yang berbudak? Belum. Alhamdulillah. Luar biasa macam itu. Nah itu diantara alamat saat yang digambar Rasul dalam hadis Jibril. Ada 12 tahun itu sudah banyak sekarang. Kalau banyak orang duit terutama. Tidak ada jadi kesempatan penyumbang tua yang dalam keadaan lumpuh, dalam keadaan sudah ajus, sudah tua, sudah pikun untuk menjadikan dipelihara nak mandi nyongnya wai jauh ini jarang ada masih. Tapi menjadi banyak biasanya apa? Imam dia mengundang sikap bidang untuk mengosong tuanya, dia sibuk dengan beliaunya, kemudian dia menjawab bidang ini apa kursi mandi segala macam. Kalau tidak yang bekerja balik dia mandi. Dia balik dia mandi. Jadi sudah namun menggunakan apa namanya anak kasar ini ngomong. Kalau itu pandi dua itu, kamu tidak ditemu ngasuh dia mana bahasnya nak ditemu dia ngasuh butuh lagi sudah. Kalau sudah itu pandi tidak butuh lagi lah. Padahal dengan aku tak ada lumpuh tadi juga nanti berani susah payah terumpunya yang sudah lumpuh yang sudah lemah yang sudah pikun barangkali kita sabar nanti yang lumpuh karena gawaan itu tidak malare salah lagi sensitif lumpuh. Nusa dalam maaf punya besel lah segala macam lah. Kalau kita balik kita berkecil macam itu dulu. Malu kumpul dulu sering. Diajak undangan, bawa-bawa nampak tu pisang lem, kita tak ada. Malu sama kumpul lagi. Pengajaran kakek-kakek nangis, minta beliin, minta beli tu, kadang-kadang kumpul lagi ada duit.
Banyak sekali kalau kita ingin jasa yang kalau sudah mengasuh punya anak, juga yang muda-muda, baru ngasuh itu mana kita dulu sama buku itu susah yang anak sakit, dipeng ngasuh masih dipeng sakit, tidak tidur anak. Nah untuk itu juga masih itu. Bahasa. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Alamatus sa'ah wa asyratuha. Tanda hari kiamat dan sa'ah. Alamatus sa'ah wa asyratuha. Di antara tanda hari kiamat dan syarat atau alamat-alamat tanda-tanda hari kiamat itu banyak. Nah, kiamat di sini masyaallah ulama mengatakan kiamat itu kiamat kubra, kiamat sughra. Ada kiamat kubra, kiamat besar. Itu itulah itu kiamat hancur dunia dan isinya harus masalah hancur. Ada juga alamat itu kiamat sughra. Kiamat sughra ini bisa terjadi dengan lagi. Bisa jadi besok malam, bisa jadi besok pagi. Ada itu kematian. Kematian itu alat kiamat sughra. Kalau kiamat itu nanti sekali. Nah, begitu pun kematian nanti sekali. Nah ini kadang-kadang di komen itu, kiamat kasih Allah, anda juga harus buktian, kalau muncul kita. Kalau beriman, kalau memang kata sama Allah, lakijiman berapa tandor, dari atas 500 tandor, dari 10 surat, lakijiman 5 baik, dari 5 10 sudah kata luar biasa. Tapi kalau munafik, harus tahu, masih lama, belum beriman, masih ada. Nah masih kiamat, masih lama. Iya, kiamat mungkin insya Allah boleh kita secara tebak-tebakan, mungkin kiamat itu insya Allah ada 10 tahun lagi dah. Insya Allah, kalau kan dari tanda-tanda belum diiman kalau, ya. Tapi kiamat subuh itu bisa jadi dengan lagi, bisa jadi dengan lagi, bisa jadi besok, bisa jadi Allah lah. Kiamat subuh itu kematian sama baik, habis kalau dulu mati kalau dulu. Nah, kiamat subuh, ya alhamdulillah. Ilam anna waktu majlis sa'ah ay kiamat mamma taqarrara Allah Ta'ala mimma taqarrara Allah Ta'ala bi'ilmihi. Ketahuilah bahwasanya kapan terjadinya kiamat ini merupakan salah satu yang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah saja yang tahu, hatta malaikat, hatta Rasulullah. Nabi makhluk yang lainnya tidak tahu. Kalau Rasulullah itu tahu dari Jumat. Yo, Rasulullah itu dari Jumat, tapi Rasulullah itu tahu Jumat tahun baru. Tidak tahu. Cuma Rasulullah itu tahu kiamat terjadi hari Jumat. Itu benar baik. Jumat tapi Jumat kapan? Jam berapa? Pagi, siang, malam, Jumat yang tahu berapa? Bulan berapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Pada yang baru tidak yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak, doa Rasulullah SAW dari setiap ketika Rasulullah ditanya, "Ma mas'ul an hadhi amal saya?" Tentang kiamat Rasulullah yang ditanya tidak ditahu dari yang bertanya. Allah Taala قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. Katakanlah sesungguhnya innama ilmuha inda rabbi, tentang pengetahuan dari kiamat itu ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak tahu gitu. La yujalliha, tidak Allah tampakkan waktunya kecuali hanya Allah saja yang mengetahuinya. Wa amma imaratuha wa asyratuha allati tadullu ala i'tiradiha fahiya katsirah. Adapun tanda-tanda atau alamat-alamat terjadinya kiamat itu banyak. Minha dzukira fil hadis, di antaranya yang disebutkan dalam hadis yang kita baca. Antalil amata rabbataha, melahirkan seorang hamba sahaya tuan dewek. Wa antara kufar al-ura'at yatatawaduna fil bunyan, dan engkau menyaksikan bahwasanya banyak daripada uang-uang yang miskin berlomba-lomba membangun rumah. Itu alamat ini ada dua, masyaallah hadallah. Ada alamat sughra, ada alamat kubra. Kalau alamat sughra itu banyak, luar biasa yang sebagian sudah kita alami. Di antara alamat sughra itu Rasulullah SAW dirasakan hari itu semakin cepat. Setahun itu nanti bakal dirasakan seperti sebulan. Sebulan itu seperti seminggu, seminggu itu seperti sehari. Nah kita kan ngasih walaupun belum mencapai sampai seminggu itu kita sudah ngasih. Tak tekan ke Allah cepatnya. Kalau minggu lagi besok, besok minggu lagi. Tahu kita ingat undangan tasmiyah siapa pulang. Ya pas baru nanti. Pas ini kan ujungnya setahun sudah. Subhanallah, cepat waktu dari berlangsung Jumatan, boleh munafik, alhamdulillah.
Datang Jumat, Jumat lagi. Pulang, namanya Jumat dulu ya. Bila ada jauh dulu pasar, Jumat lagi Jumat lagi. Seperti yang waktu. Kita rasa itu. Apalagi alhamdulillah yang kecuali orang-orang yang diberikan Allah berkah. Yang diberikan Allah berkah waktu itu terasa manfaat benar bagi dia. Nah, mana cara dia manfaat berkah itu? Imam Ghazali banyak dari sahabat sudah mengajar tentang itu. Diatur. Ada bagian ibadah itu, ada bagian nambah ilmu, ada bagian menuntut diri. Bukan sembarang baik tidak ada dengan berkahnya. Ya. Kalau zaman dulu, kita juga orang dulu dari habis subuh dulu sampai siang itu baca-baca setiap hari. Amalan ini diambil dia. Kita sekarang takut-takut baru yang dulu ketemu matahari. Cepat waktu subhanallah. Itu di antara amal subuh. Nah, saya jelaskan banyak di sini. Coba alamat subuh. Di antara alamat subuh, apa contohnya? Turunnya Imam Mahdi, turunnya Dajjal, turunnya Jud wa Ma'jud. Berpindahnya ke matahari dan dari posisinya berbalik. Akan muncul suatu asap yang meliputi dunia Allah. Nah, ini bakal terjadi. Akan muncul binatang yang aneh dari negeri Yaman. Akan muncul api yang hebat. Khususnya itu ada tanda-tanda besar. Kalau tanda-tanda besar itu berarti sudah nandokin dekatnya dari kiamat itu. Tapi masalahnya subhanallah, tanda-tanda besar ini dan tanda-tanda kecil ini itu tidak ketahuan, tidak dirasakan oleh yang beriman Allah. Bukan yang berdasar apa yang dirasakan tanda-tanda kiamat itu. Macam itu sekarang itu tak ngaku. Coba kita bangkit, minta sama Allah, kita bangkit pun hidup 100 tahun yang lalu. Suruh hidup sama kita, dia minta balik cepat. Apa? Selamanya jangan itu sekarang. Kita yang masuk. Mungkin kalau jiwa mungkin sosok kita itu masuk alamat salah. Ngaku? Ada majlis sering tanyain tapi masih cek itu lagi tuh. Ini alamat salah juga. Ngaku? Sudah tidak manfaat nasihat itu. Akhir zaman macam itu. Pulang lebih senang dengan berpegang teguh dengan batil daripada yang hak itu alamat salah banyak. Insyaallah akan disebut. Jadi alamat salah tanda hari kiamat itu banyak. Ada di kelompok tanda besar, ada tanda-tanda kecil. Di antara tanda-tanda kecil itu kata Rasulullah SAW banyak sekali diratusan. Kalau berdasarkan hadis Rasulullah itu cuma yang ada yang bisa jelas kita lihat di antaranya kasratul zilzalah, banyaknya terjadi gempa bumi. Ini alamat saat. Namun orang yang buta, tak terbitar, dia bitar, tapi buta hatinya. Lalu mengatakan, ini ada pergeseran bumi. Karena ini terjadi, maksudnya sudah terjadi gempa, kalau ngomong, coba sebelum terjadi gempa, ngomong menjadi pacak gejo. Ini sudah jauh, memang. Itu ilmu dia, sekarang. Kalau orang iman tidak akan terjadi pergeseran apa itu sudah. Nak bergeser lama 100 km, kalau banyak mengatakan jadi gempa, tidak gempa. Hatta tak bergeser kalau sudah mulai gempa juga tetap. Manusia selalu main kita akalkan Allah tidak berarti ilmu itu sesuai dengan bandingkan ilmu Allah. Setetes bandingkan lautan itu ilmu yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya bandingkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang yang beriman, ini jadi suatu pemikiran bagi dia. Jadi suatu pemikiran. Berdasarkan firman Allah itu dalam jelaskan tentang kaum dan syaitan ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatal sa'ah. Wahai orang yang beriman bertakwa kepada Allah, sesungguhnya zalzalah itu gempa itu menandakan hari kiamat. Itu kalau kita sekarang bandingkan dengan 50 tahun atau 15, 20 tahun, 25 tahun yang lalu, mungkin tidak begitu banyak gempa. Minali subhanallah. Gempa luar biasa, dahsyat, hebat. Kemudian berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW di antara tanda-tanda hari kiamat itu, ya'ti 'ala an-nas zaman la yabqa al-Islam illa ismuh wa la yabqa ad-din illa rasmuh. Akan datang suatu zaman mendekati hari kiamat kata Rasulullah, tandanya terjadi zaman yang mana tidak tertinggal Islam itu atau Islam cuma tinggal namanya. Tinggal namanya ngamalkan tidak ada zaman sekarang sendiri di pondok kalau kita nak koreksi nyawan kerja nanti tidak kita secara benar. Mungkin tinggal separuh kita amal ini. Belum kalau-kalanya tinggal separuh. Apalagi urusan sumber rezeki kita sekarang orang sudah tidak tahu lagi. Subhatnya sampai yang jelas-jelas bening halal dari baru itu sudah nus-binus. Macam-macam. Cara beribadah pun lain. Kita masuk dalam ibadah pakaian itu kan tidak semua nyaman dulu. Subhat macam-macam sudah kita masuk kepada kita. Nah itu banyak hal. Wadin la yabgha din illa rasbuh. Agama pun itu. Agama sekarang sekedar jadi apa? Sekedar jadi pembahasan.
Pembahasan dipelajari diamalkan tidak, diperdebatkan, dipelajari akhirnya. Diperdebatkan sekarang banyak berdebat. Banyak berdebat, tapi amal tidak. Semua Rasul beramal sekarang banyak mengkopi yang berbuku tersebut. Tapi maaf, di antara yang paling besar dalam bagian agama Islam tawakal kepada Allah. Berapa banyak jangan ditolong, yang ustaz baik, yang berpuluh tahun sudah buka kitab masih yang tidak punya tawakal banyak, yang berarti tidak termasuk. Banyak itu bagian daripada agama. Rukun min arkan din kata Imam Bukhari. Tawakal sama Allah Subhanahu wa taala sama Allah. Tidak, jadi agama cuma dipelajari deh, dipelajari. Apalagi cerita tentang salah, tentang akhlak kalau gitu, lewat gitu deh. Masalah warok, kalau kita buka cerita warok, wah masya Allah. Tapi sekarang kita kan market dengan warok. Sekarang itu cuma tinggal iso, tinggal cerita yang macam itu. Mujahadah, dulu yang hebat aja. Sekarang tinggal cerita dan ada lagi. Tinggal ras kata Rasul. Ini sudah apa? Kakek zaman cucu itu lebih hebat lagi jadinya. Lebih hebat lagi. Tidak kita heran kakek mau masuk masjid, keluar masjid langsung masjid depan masjid. Bakal datang zaman itu. Gua masjid, 2 hari masjid, keluar langsung itu masjid. Kalau bakal datang zaman itu. Uang yang jelas-jelas menegakkan kebenaran bakal zikir banyak. Sekarang sudah terbukti. Terbukti di Indonesia bakal muncul kakek. Kemarin Indonesia sudah melok calon kafir. Kita dalam Islam namanya anak selalu bawa sama abah sama ibu kurang. Ini budak malam itu dilindungi oleh undang-undang. Tak lama lagi bakal muncul. Indonesia masih dilarang. Kalau sudah balik bebas, hendak dia tak kemana. Kan Islam tidak boleh macam itu. Nah bahkan dulu kakek masuk penjara kayak gitu. Negara Islam bakal datang. Tak lama lagi. Tidak lama lagi. Sekarang lesbi, homoseksual itu nanti mereka bantu nanti hidup hak dengan apa? Alasan demokrasi, HAM. Dia juga manusia, dia juga jadi kebebasan. Itu kan satu tipe manusia. Akhirnya sekarang lagi heboh, ada tentang Nabi. Dia itu kan suatu seni kakek itu semua. Nah ayah itu uang main tunggungan pun dianggap itu seni hak mereka. Ya, itulah kakek bakal datang kalau yang macam ini. Sehingga uang yang selamat bakal lari, saya ingin mencari keselamatan, lari tinggal di gunung, lari di lautan. Kenapa sudah tidak sanggup hidup di tengah-tengah umpamanya. Mereka kiainya tuh, ulamanya tuh, zaman bakal datang macam itu. Yang menurut itu tidak namanya. Kiainya tuh, ulamanya, tapi sebagaimana Rasulullah mengatakan, ini pelanjutnya hadisnya, wala minal Quran illa darsu, dan tidak Al-Quran cuma dipelajari baik. Dipelajari, mungkin dihafalkan, dimusolahkan, ya. Tapi hukumnya tidak lagi dipelajari. Sekarang maaf alafu. Musolah tilawah Quran itu praktek nasihat atau panggungan. Banyak. Yang mana itu? Yang model betina, musolah yang jadi juri mana? Mana itu kalau betina, musolah macam mana? Jingga tidak jingga tadi. Apa yang muncul? Jingga ini, Al-Quran jelas-jelas melarang mana mau itu yang bukan model. Nah sebalik juga macam itu. Kalau kita tahu budak lanang jurinya di antaranya betina itu juga budak lanang. Depan Al-Quran, sedangkan Al-Quran melarang itu terjadi. Tidak boleh saling jiwa. Haram, dan sekarang sudah terjadi. Ya, Al-Quran cuma dipelajari dan ini fakta. Kita pernah ngirim budak-budak lupa, melok ke Sobato di luar Pemda, Sumatera Selatan. Itu dia kata cerita sholat berjamaah subuh. Seluruhnya, bahkan sampai latar-latar semuanya mendekati waktu Isra. Jadi Al-Quran cuma dipelajari untuk dilombakan, untuk didebatkan. Dan kata diamalkan atau dibaca sebagai ibadah. Nah ini sudah zaman itu sudah ngalami. Ini sudah ngalami. Nah bukan itu sudah sekedar jadi buat perdebatan baik. Perdebatan, menunjukkan pinteran, mentafsir segala macam. Jadi amal untuk mereka di Allah ibadah ya akhirnya. Nah ini Rasulullah sudah ngabarkan sama kita. Ya'muruna al-masajidahum wa hiya kharrab an dzikrillah. Bakal banyak wong yang busana makmurkan masjid. Dia lewat kepada zikir sama Allah. Yang sekedar ada kok update akbar bisa oleh ngadakan. Ngundanglah, penceramah yang ngetop dari Jakarta di mana. Habis itu dia lewat semain jamaah ya mungkin masjid. Cuma ngumpul karena haru cuma jadi. Tidak ada lagi yang hakikat itu tidak ada lagi sudah. Surah kalau tinggal gambaran deh. Nah sekarang masih itu banyak. Sudah banyak.
Kemudian di sini yang kita takutkan. Rasulullah mengatakan, Allahumma shalli ala asyarrul ahli dzalika zaman ulama'ahum. Paling buruk uang di zaman itu ulamanya. Ya, ulamanya itu bakal jadi paling buruk. Ngapa ulamanya su? Ya, ngantokin yang halal sudah yang halal dikatanya halal sudah. Dia mainnya sudah pokoknya semuanya dengan tujuan duniawi dia. Paling buruk manusia ulamanya dia. Nah, itu zaman bakal datang. Sekarang sudah ada sebagian yang masih itu, alhamdulillah. Ya, ulama-ulama itu sudah banyak muncul. Ya, ulama-ulama itu ya, contohnya macam jil itu contohnya baik. Ya, sebagian lagi sekarang diwalikan ke amat wali yang menghalalkan bebas agama. Saling menghormati agama itu sama, jangan wali kan. Kacau sudah. Dan bakal muncul banyak lagi. Jin itu bukan maksudnya bukan mungkin pendidikan luar biasa hebat itu. Mungkin bagi mereka apa Al-Quran, tapi harga subhanallahnya banyak luar biasa. Model ini fatal laku ulama dianggap dia punya pesantren besar. Jadi kalau santrinya tadi salaman sama nyai sama bini cai apapun. Alhamdulillah, jadi sekarang paling buruk kalau sudah ulama tidak jalan ke agama, tidak jalan dengan perintah itu paling buruk manusia. Nah itu bakal datang zaman. Kalau sudah itu ada, berarti itu sudah mendekati hari zaman. Kemudian juga bakal datang. Oh ini kalau disebutkan ayat atau masih lama lagi. Apa dia? Kata Rasulullah di Galil Amtor wan Nabat, sedikit hujan dan tumbuh-tumbuhan tidak banyak yang tumbuh. Sekarang berarti masih lama kan? Ya hujan terus, panen terus. Ya, dan kalau mulai besok tak turun lagi, ya kalau mulai besok tak turun lagi hujan, pacar, jangan masih lama lagi hujan terus ini. Anak macam pakai cuaca dia ni besok hujan minggu masih. Lah pakai cuaca. Ya manusia boleh. Anas dipakir Allah dipakir. Manusia boleh fikir bakal macam. Tapi tentu itu terkacau Allah pula. Allah mengatakan turun hujan sini, Tuhan hujan terus di Sumatera dan sekitarnya. Tahu Sumatera kekeringan, hujan dari Kalimantan, katanya Kalimantan kekeringan. Manusia boleh berpikir, Allah yang menentukan. Kadang-kadang sombong manusia itu macam itu. Sombong manusia tadi. Alhamdulillah. Nah, di antara itu Rasulullah bakal sedikit hujan turun dan tidak banyak tumbuh-tumbuhan. Kemudian bakal banyak Rasulullah munculnya aulad zina. Anak-anak proses dari zina itu bakal muncul hidup di rumah itu dengan bebas. Kita lagi ayat kita lagi sesuatu yang tabu. Nah sekarang ini sekarang baru tahap kok mau berzina tidak tabu sekarang. Ya nanti bakal muncul mungkin mungkin 20 tahun lagi bayangkan. Ya kalau di Amerika tak usah diomongkan. Di negeri Eropa ini mereka bebas-bebasnya gaul anak atau apa yang di mana tidak tahu. Ya, tidak tahu. Nah, di Indonesia sekarang perzinahan sudah luar biasa. Ya, diikutkan. Perzinahan sudah dianggap hal yang biasa. Bahkan mereka sebagian selebritis, artis, sudah kebanggaan. Selingkuh sama pulang, libur, ke mahkamah. Biasa, ya. Selingkuhan. Akhirnya anaknya sampai tahu masih ada yang jelas-jelas anaknya tidak tahu dari proses kawin atau tidak sudah ngomong anak dari. Nah ini alamat usaha yang Rasulullah menunjukkan bakal muncul, artinya sudah nampak terang-terangan depan kita awal-awal zina. Budak-budak yang lahir dari anak dari proses tidak benar. Anak dalam seminggu 2 kali dapat SMS. Nanya ke masalah macam ini. Ada orang nanya masalah ada kawan anak tak tahu dia nyebut nama. Kawan anak jadi sudah 2 kali di rumah. Hamil sebulan jadi kamu aku digugurkan. Nanti kalau tidak mungkin. Jualan kamu. Kalau dikasih gugur boleh, lada tahan dia. Kalau dikasih kekawin dia mau ajak kawin, sudah begitu orang mau aku kawin. Ada lagi yang sudah dalam seminggu 2 minggu lah. Ngomong lagi ada yang sudah hamil 7 bulan. Nanti kantor lagi harus kawin lagi atau sudah lahir. Allah ini di Palembang sudah macam itu. Ya, kita dengar kan di Jakarta, Surabaya, Bandung, 3 kota besar di Jawa, itu 30% budak SMA sudah pernah melakukan hubungan suami istri tanpa nikah. Allah akan dikenal. Ini zaman itu sudah serem. Nah ini sudah bakal muncul banyak. Itu kan yang dibuang itu kepala zina lalu adalah. Cuma mereka subhanallah tak punya rahmat. Mungkin kaget, zaman dibanggakan.
dibanggakan, bahkan muncul zaman ini dibanggakan tidak lagi dianggap ada sering uang biasa sampai tahu, bakal biasa. Kenapa? Aborsi sekarang sudah dianggap biasa. Dan mereka di antara 30% dari itu pasti tanya sebenarnya memang sudah ngalami sekian kali, ada 2 kali melakukan aborsi. Buang anak, ngubur ke kandungan, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Tapi lama-lama lahir sudah biasa, sudah apapun lah, dari yang biasa oleh. Bakal muncul fatwa dari ulama masuk, mengatakan pada zina itu apa-apa. Dia itu sama kayak manusia juga. Muncul macam-macam lagi. Nah ini bakal muncul zaman itu sudah pening. Subhanallah, kita sudah mengerikan zaman sekarang. Zaman sekarang aku. Banyak cara kawin itu tidak sah sebetulnya, tidak sesuai dengan syariat. Maaf, aku barangkali mengalaminya, aku minta maaf. Perlu dilurus juga. Model kawin, kedua nggak ada ketip ini kan yang mengerti agama sebetulnya. Ketip ini uang yang harus mengerti agama. Ini pas ngantar mana mungkin sambil bukan ketip, dulu kan tutupin lagi. Belum ajaran dari mana itu kan bukan pastor biasa macam itu. Calon laki-laki perempuan nggak ada pastor macam itu. Dalam Islam nggak boleh, haram itu. Apa ajaran itu? Anak punya lima dulu. Biarlah. Kalau nggak ada ketip jalan berdua pegangan terima dari mana jalan itu? Ketipnya ada ustaznya di situ juga, nggak jalan lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini zaman sudah sebut dengan Rasulullah. Paling buruk di zaman itu ustaznya ulamanya itu sudah muncul di masa sekarang. Sampai di antara asal itu ketika melarang jangan dipisahkan. Ayo dapat pun aku. Ketipnya malah melo-melo. Subhanallah. Itu lain masih lagi bukan jalan rumah. Dengan pakaian habis itu dia salaman tadi, salaman kalau nanti mau. Kadang-kadang dia mau ngawi macam itu bukan di rumah, di musola atau masjid. Tak ngerti lagi gitu, tinggal di dalam head atau widak yang tamu dari ini mau kalau yang situ kalau dengan pakaian tidak berjilbab, dengan pakaian lubangnya, Allah serem. Yang serem luar biasa. Zaman kita sekarang. Kalau kita nak jaga itu kata Rasulullah, itu bagi ghuraba atau untung bagi ghuraba. Apa Rasulullah ngomong? Bada'a din gharib, saya udah ghariban. Agama ini muncul pertama kali aneh di pandangan orang sekitar. Bakal balik akhir zaman jadi aneh juga. Wah itu sudah ngasuh ke sekarang. Sudah ngasuh gitu, jangan kita ngasuh ke. Sudah ngasuh aneh zaman sekarang. Kita nak mau yang berada itu. Jangan itu aneh. Kita pernah, anak saya kami. Kalau minta kita hari ini kita pesan begitu. Isakan barang kalau minta hari, lanang kalau tiba-tiba. Jadi pertanyaan bagi orang kenapa bisa kemudian apapun? Jadi pertanyaan Subhanallah. Seharusnya yang digabung itu jadi pertanyaan. Contoh terbesar dari umat Islam mayoritas di Indonesia. Kenapa lah makanan itu harus tunjuk merek halal? Seharusnya makanan yang haram itu tunjuk merek. Ini malah yang halal itu tunjuk merek. Sekarang itu minoritas. Coba kita berpikir di sini. Seharusnya yang haram-haram itu tunjuk merek. Yang lainnya halal itu. Ini yang halal tunjuk merek. Sekarang itu minoritas. Kan aneh sudah zaman. Terbalik. Uang yang jelas-jelas na'udzubillah. Kita kan saya urusan itu sama Allah. Cuma uang jelas-jelas berusaha untuk menjatuhkan Islam diwalikan. Diwalikan, dikamatkan. Bahkan sampai nak dijadikan apa? Macam-macam subhanallah. Zaman berapa sudah aneh. Kita nak negakkan cara model sekarang. Aneh kalau kita khutbah dalam tahun hidup. Dalam mutakin, masjid agung, sebelum mungkin yang masjid-masjid kamu kita tegak, pakai imamah, pakai jubah, pakai toiletan putih itu biasa deh. Kalau kita model selama di tengah-tengah kota, di komplek-komplek, aku di bank, aku di mana itu sekarang banyak ngomong buka majlis, buka masjid, bawalan besar beda itu kulitannya dulu, jangan ada semayang di berhenti, sedap, AC ini dia. Ada dulu, sah tidak, tanya dulu. Anda bukan lakukan dasar, tanya dulu, gimana itu? Kalau kita model kita di mana dari apa pun ini sunnah benar. Ini sunnah, pakaian sunnah, khotib dimanapun penjuru bumi Islam nak diakui karena di Indonesia, nak dimanapun macam itu sunnahnya sebetulnya. Pakai kopiah putih, baju putih, pakai jubah kalau kaca, pakai imamah kalau dia bagus sekali, pakai toiletan.
Ini dia ngomong dari Arab Abu. Tuh. Kan gharib, agama Islam selalu gharib. Gharib. Macam-macam sudah subhanallah. Kita hidup memang benar sudah di akhir zaman. Jadi benar salah itu kalau ingin hidup 100 tahun itu hidup lagi untuk hidup sampai sekali tidak ada. Tak sanggup, ngapus sudah berbeda masuk itu hubungannya. Dan dimulai aneh-aneh. Kita ini mungkin aneh harus banding mereka. Kita ini ngapus. Maghrib hari majlis. Besok kalau gitu lain lagi. Subhanallah. Majlis tapi kalau gitu majlis dari itu juga banyak kadang-kadang. Bukan berarti majlis dari beda atau beda. Cuma aneh kalau mereka dulu. Masuk majlis keluar majlis nama lurus. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bakal banyak muncul anak-anak zina. Kemudian di antara alamat saat juga akal riba. Ini harus saya ngomong lagi. Banyak uang makan duit riba. Dapat sedikit juga. Sekarang banyak macam-macam. Jangan kita tahu riba itu cuma yang di bank, bunga bank. Sekarang banyak yang katanya dengan Islam bukan apa, koperasi katanya. Dengan simpanan bantuan untuk masyarakat lemah. Pinjamkan 10, diangsur 10 bulan, setiap bulan bayar 12. Jadi kalau 120, tidak bayar 100. Memang rakyat miskin, nggak perlu bantunya masih. Tapi untuk itu riba, itu kenapa berlebih itu? Ya, banyak sekali sekarang itu olah mengolah caranya saking itu tadi tidak tahu ini. Bungkus rapid ini riba kita tidak tahu. Nah banyak, makan uang riba itu banyak, bakal banyak kata Rasulullah. Kemudian kan suratul uqubul walidain. Alamat besar, banyaknya anak durhaka sama orang tua. Sekarang banyak. Kalau zaman dulu, zaman kalau kita yang tua ini belum masih muda, mungkin tak kasih kita anaknya mau kaget dulu. Nggak kali Aidah, tak kasih dulu. Yang penting hari, misalnya macam itu sudah tak tahu lagi. Berapa kasus anak mau ke orang tua banyak. Macam kemarin kita, anak berani ngasus ke orang tua. Ngapa? Gara-gara anak tadi dipukul oleh orang tuanya. Lari kemana dia? Komnas HAM. Komnas HAM jadi dewa, menyelamatkan. Kami akan bantu, kami akan selesaikan. Ya, ini anak tadi dihapus. Enak juga. Ini Rasulullah sudah beritahu alamat usaha macam itu. Anak memperbudak orang tua sudah banyak. Saya ingat cerita bagaimana orang tua ijazah atau kalau bisa kita balas. Mungkin kita pernah ingat ada cerita di sini. Ada seorang pemuda dari Yaman, punya umi kita tadi dalam keadaan lumpuh. Pengen pergi haji, dia fakir miskin, nak pergi haji, mana caranya tak baca. Cuma yang ngomong aku pengen pergi haji lah, aku takut umur tak nyampe. Anaknya bingung, mana cara nak pergi haji ini? Kendaraan, tak punya duit tak kasih bekal tak kasih. Yang orang berusaha mengumpulkan tak punya kendaraan nyari bekal, tak dapat bekal punya ngomong ni lah, aku pengen pergi haji, tak boleh nyampe umur, aku pengen pergi haji. Dia ni pergi haji itu. Itu dari Yaman ke Saudi, ke Mekah, 20 ekor. Yang di 20 ada, dia tidak punya kendaraan. Kadang-kadang terlalu sejalan, punya kendaraan, nganggurnya melok angkut. Itu bukan cuma manggul, ingat ini lumpuh. Jadi kalau benar nak mandi ke, makan disuapi, minum ke, kalau boleh aja diceboi. Sepanjang hari dia macam itu, berlakunya, ngerong dulu itu. Nah pas nak pergi haji lebih parah lagi perjalanan macam itu. Ceboi, mandi ke, makan disuapi, macam itu masih kecil, baik. Berbulan-bulan sampai dari itu nyampe ke Mekah. Sampai Mekah, wow biasa gembira untuknya hebat. Pergi haji, keliling tawaf, sa'i, sofa, semua amal-amal haji itu umumnya dia. Digendongnya, sudah selesai hajinya, wow terima kasih luar biasa sama anak itu. Didoakannya luar biasa. Sudah itu dia ngomong aku pengen cuma ambil rumah ini, jangan kalau sampai haji aku. Waktu itu dia ini saya Umar doa. Jadi jangan boleh bu, kita dari dulu. Sampai umi minta doa bersama dulu sudah selesai ngomong, anaknya dari itu uminya tidak istirahat, anaknya malah yang menyuruh umi cerita tentang kehidupan dia dan ibu.
Semenjak abang meninggal ibu itu kenapa? Semenjak itu bertahun-tahun aku ngurus itu pun lah mandi ke kalau dia berak cebok ini ada aku sudah mati ngurus bayi. Setelah aku jawab sabarlah. Namun aku memang pergi haji. Jadi dia ngomong aku pekor rumit ini. Kami menangis dengan cerita dia. Aku pekor rumitku dari Yaman sampai ke Mekah dari. Sudah itu dia hanya sama dia ambil ini. Jangan aku lakukan selama ini. Kita baca belum malas dia suami aku. Atau menurut dia ada. Dia ulama hanya namun wallahi. Tetes darah yang keluar dari umi kau kemarin tahu masih bersimbang yang kau ini. Tetes darah yang umi kau kemarin itu belum seimbang dengan kau. Laku ini masih tidak seimbang. Hatta kalau berpuluh kali masih tidak seimbang. Subhanallah. Itu untuk kumpul kita tahu. Cerita sahabat yang siapa namanya Suraqah, yang dia dari meninggal saja. Itu sahabat bukan mau pasar biasa, bukan mau petani biasa. Wong yang terkenal hebat luar biasa ibadahnya. Siang puasa, malam yang mulai sedekahnya paling top. Tapi gara-gara duha kesombongannya tak ada tinggal sekarang duha. Jadi amal yang banyak hebat puasa tiap hari, dia mulai tiap malam, sedekah yang hebat-hebat itu tidak manfaat dalam benar Allah. Zaman sekarang sudah sepanjang ini sudah muncul, ya itu Komnas HAM kadang-kadang syaitan luar biasa. Dia tidak mana masalah agama, pokoknya dia hak asasi manusia. Dan nanti ikutnya kita peraturan cara barat. Kalau sudah umur 15 atau 17, anak bebas, anak pun bebas. Jadi sudah jadi musuh, jadi musuh anak itu oleh orang tuanya. Nah kalau Islam tidak, alhamdulillah kita tetap apa kita betul-betul buat kita pakai masalah kita tetap ngaji, tetap nyium tangan, tetap iya kalau jadi itu. Aku juga dulu itu iya kalau sebagai alasan syariat. Tapi lagi zaman datang. Alhamdulillah. Tapi dari ya terus subhanallah. Assalamualaikum. Sampai situ. Jadi masih banyak di sini kalau tentang hari kiamat. Di sini juga dilakukan yang diantaranya sini ada dua lagi yang sebelumnya nanti kita lanjutkan. Di antara juga adalah ar-rajul imra'atahu wa'at ummahu. Tanda hari kiamat ini juga banyak. Salah kita tidak termasuk. Wong lanang patuh sama bini. Dia patuh sama bini, tahan berani kalau aja sama bini. Nah ini banyak bakal, banyak menjadi juga kayak hari akhir zaman. Nah, sekarang banyak kita mungkin belum sampai untuk nggak ukur ngantang ukur tidak, tapi sudah banyak yang kita dan ini ngeluh pokok sudah banyak, ngeluh pokok sudah banyak. Nah, boleh sudah bisa rumah tinggal dewek itu kan